शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सुवसां मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ते जेथी थया अरिहंतादि महान करि मंगल करु छो महा ग्रंथ करण शुभ काज जेथी मळे समाज सर पामे निज पदरा। आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में प्रथम अधिकार में मंगलाचरण कर्या बाद मांगलिक करवानुं कारण पण कह्युं पंडितजीए अने त्यार पछी ग्रंथनी जे प्रामाणिकता है अने आगमनी परंपरा बे बात है। ग्रंथनी प्रामाणिकता तो गई काल में अपने एक पेरेग्राफनो स्वाध्याय थयो तो प्रामाणिकता संबंध में एमां एक बात आवी हती के जे सत्यार्थ पद जे छे कि जे साचा अर्थ ने प्रकाशित करवावाळा जे सत्यार्थ पद एने कहेवाय कि वस्तुनु स्वरूप जेवुं छे ने एनो प्रकाश करे एने सत्यार्थ पद कहेवाय। अने पंडितजीए कह्युं कि अमे आ ग्रंथनी अंदर ए सत्यार्थ पदोथी श्रुतनी रचना करीशुं एटले आ ग्रंथ प्रामाणिक होवानी एक बात करी एमने। एमां छेल्ली લીટી छे ने पहले प्रोग्राम जुओ एमां लख्युं तेम हूँ पण ए सत्यार्थ पदों ने मारी बुद्धि अनुसार गुंथी ग्रंथ बनाऊँ छूँ तेमा हूँ मारी बुद्धिपूर्वक कल्पित जूठा अर्थना सूचक पदों गूंथतो नथी। एनो अर्थ जूठा अर्थना सूचक पद के एनो अर्थ एवी खरेखर वस्तु व्यवस्था छे नहीं एवा पदने अमे नथी गूंथता खोटो मार्ग नथी चलावता अमे माटे आ ग्रंथ प्रमाण रूप जाणवो। पंडितजीए स्वयं एमना तरफथी बात करी कि आ ग्रंथनी प्रामाणिकता पण एमां प्रश्नकार एक प्रश्न कर्यो छे कि तमे जे बात करी ए तो बराबर छे पण एमनुं शुं कहेवुं छे प्रश्नकारनुं कि ए ज पदोनी परंपरा आ ग्रंथ सुधी केवी रीते प्रवर्ते छे आ ग्रंथ सुधी केवी रीते प्रवर्ते छे। माने तीर्थंकर भगवाननी जे दिव्यध्वनि खरी ए दिव्यध्वनि में तो जे सत्यार्थ जे पद हता भगवाननी दिव्यध्वनि में तो ए ज बात आवी के जे साचा अर्थ ने प्रकाशित करवा वाला पद हता सत्यार्थ पद हता। खोटी वातनी निरूपणनानो कोई प्रश्न हतो नहीं पण बात ए छे कि भगवान महावीर स्वामी जे छे ए तो वर्षों पहला निर्वाण पद ने प्राप्त थई गया 2500 वर्ष थई गया अने ए वखतनी बात जाणे बराबर छे बात पूरी समझवी। भगवाननी दिव्यध्वनि में जे बात आवी ए तो ये पदों सत्यार्थ पद हता केम के वस्तुनु जेवुं स्वरूप से एनु प्रकाशित करवा वाली भगवाननी वाणी हती ए तो बात समझ में आवे एवी छे पण आजकाल करता ए वातने तो आज 2500 वर्ष थई गया अने तमे कहो छो अमे अमे आ ग्रंथनी अंदर एवा पदोनी रचना करीशुं कि जे वडे वास्तविक वस्तु व्यवस्था केवी छे सत्यार्थ पदनी रचना करीशुं कि जे साचा अर्थने प्रकाशित करवा वाला पद होय एनी रचना करीशुं। तमे जे कह्युं पण घणा वर्षो वच्चे निकળી गया तो अमने आ बात समझ में आवती नथी। ए प्रश्न उठाव्यो छे जो एज पदोनी परंपरा
આ ગ્રંથ સુધી કેવી રીતે પ્રવર્તે છે એ વખતની વાત બરાબર છે કે સત્યાર્થ અર્થના પ્રકાશક પદ હતા, એ વાત સમજમાં આવે છે. પણ એ પરંપરા સમજાવો તમે કે એની ઉપર આપણું, એટલા માટે હેડિંગ શું છે, હેડિંગ પણ સમજતા જવું. હેડિંગ શું છે? ગ્રંથની પ્રામાણિકતા. એક તો પંડિતજી સ્વયં પોતાની વાત કરી ગ્રંથની પ્રામાણિકતા સંબંધમાં, અને બીજું શું લખ્યું છે? આગમ પરંપરા. બરાબર છે કે નહીં? એટલે આ ગ્રંથની પ્રામાણિકતા સમજાવવા માટે આગમની શું લેવી પડશે? પરંપરાને કનેક્ટ કરીશું. તો આગમની પરંપરાને કનેક્ટ કરીશું છે તો આ બધા ગ્રંથની અંદર સત્યાર્થ પદો જ છે, આમાં એક પણ જૂઠા પદ છે નહીં. માટે ખરેખર તો પ્રમાણરૂપ છે જ પ્રમાણરૂપ. છતાં પણ આની પ્રામાણિકતાને સિદ્ધ કરવા માટે અમે બીજો આધાર શેનો આપીએ છીએ? આગમની પરંપરાનો આધાર આપીએ છીએ. સમજાય છે કે નહીં? વાત ખ્યાલ આવે છે ને? જેમ પર્યાય ક્રમબદ્ધ જ હોય છે, પર્યાય ક્રમબદ્ધ જ હોય છે, એક પછી એક જ થાય, અને જેના પછી જે થવાની હોય એ જ થાય, આગળ પાછળ ન થઈ જાય, આડી અવડી ન થઈ જાય. અને એને આપણે માળાના મણકા દ્વારા સમજી શકીએ છીએ. આપણે એને વિચારીને પણ ખ્યાલ આવે છે કેટલીક વસ્તુઓ દ્વારા કે ભાઈ આવતીકાલે મંગળવાર જ આવશે, પછી બુધવાર જ આવશે. પણ એ વાત ન્યાયથી યુક્તિથી ખ્યાલ તો આવે છે, પણ પછી એ ક્રમબદ્ધ પર્યાયને સમજાવવા માટે સર્વજ્ઞતાનો આધાર લઈને પણ સમજાવવામાં આવે છે. એ જ ક્રમબદ્ધ પર્યાયને સમજાય છે કે નહીં? એક તો ક્રમબદ્ધ પર્યાયને વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવું છે કે ગુણ પર્યાયવત દ્રવ્યમ, પર્યાય ક્રમવર્તી હોય છે, અને 3 કાળના જેટલા સમય હોય એટલી દરેક દ્રવ્યની પર્યાય હોય, અને દરેક દ્રવ્ય પોતાના ગુણ પર્યાયને પહોંચે છે, અને 3 કાળના જેટલા સમય છે એટલી પર્યાયો છે. તો પછી આગળ પાછળ થવાનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. એ ન્યાયથી પણ ખ્યાલ આવે છે. પણ એક આ ક્રમબદ્ધ પર્યાય પ્રામાણિક છે એને સમજાવવા માટે બીજો આધાર કોનો આપ્યો? સર્વજ્ઞના આધારે પણ સમજાવવામાં આવે છે. જો આ દરેક દ્રવ્યની 3 કાળની પર્યાયો નક્કી ન હોય, ક્રમબદ્ધ નક્કી ન હોય, તો ભગવાને જાણ્યું શું પછી? અને ભગવાનના જ્ઞાનમાં બધું જણાવ્યું છે. એનો અર્થ જે થઈ ગયો કે જગતના દરેક પદાર્થોનું પરિણમન ક્રમબદ્ધ છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એવી રીતે મારે અહીંયા એ કહેવું છે કે આ ગ્રંથની અંદર જે આ શ્રુત જે છે ને, શ્રુત સ્કંદ છે, એની અંદર સત્યાર્થ પદો જ જે છે, સાચા અર્થને પ્રકાશિત કરવાવાળા જ પદ છે, માટે પ્રમાણરૂપ છે. પણ અમે આની પ્રામાણિકતાને એક બીજી આગમની પરંપરાના આધારે પણ સિદ્ધ કરીએ છીએ કે આ ગ્રંથ પ્રામાણિક છે. બરાબર છે? જો એ જ પદોની પરંપરા આ ગ્રંથ સુધી કેવી રીતે પ્રવર્તે છે? બરાબર છે કે નહીં? એ વખતના સત્યાર્થ પદ બરાબર છે, પણ આ પરંપરા કંઈક વચ્ચે ગડબડ થઈ ગઈ હોય તો, અને તમે લખી કાઢ્યું હોય તો? ઉત્તર સાંભળજો. અનાદિકાલથી તીર્થંકર કેવલી થતા આવ્યા છે. કાલે આપણે થોડી વાત કરી હતી. અનાદિકાલથી તીર્થંકર કેવલી થતા આવ્યા છે, ત્યાંથી શરૂઆત કરી. પાછળ જોતા જાઓ, જોતા જાઓ, જોતા જાઓ, જોતા જાઓ, પાછળ જોતા જાઓ, જોતા જાઓ. ક્યારે તમને એવું નહીં જોવા મળે કે એ વખતે તીર્થંકર ભગવાનની હાજરી ના હોય. પાછળ જોતા જાઓ, અને પછી ભવિષ્યમાં પણ જોતા જાઓ ને, અનંતકાળ સુધી તીર્થંકર ભગવાનની હાજરી જોવા મળશે, અને ભૂતકાળ પણ જોવા મળશે તમને. એટલે પહેલી ત્યાંથી સ્થાપના કરી. આ ગ્રંથની પ્રામાણિકતા સિદ્ધ કરવા માટે કનેક્શન કોની સાથે જોડ્યું? કેવલી ભગવાન સાથે કનેક્શન જોડીને વાત સમજાવે છે. અને પછી પણ તમને વાત ના બેસે તો એનો મતલબ તમે સર્વજ્ઞ ભગવાનને નથી માનતા. વાત આવશે ને ત્યાં આગળ. અમે સર્વજ્ઞ ભગવાનના આધારે પણ આ ગ્રંથ જે પ્રામાણિક છે સિદ્ધ કરી રહ્યા છે. હવે તમે આ નથી માનતા, એનો મતલબ કોને નથી માનતા? સર્વજ્ઞ ભગવાને નથી માનતા. આ ક્રમબદ્ધ જેવું છે ને, ક્રમબદ્ધને નથી માનતા,
એનો મતલબ તમે સર્વજ્ઞ ભગવાનને માનતા નથી. સમજાય છે કે નહીં? જેવું અનાદિકાલથી તીર્થંકર કેવલી થતા આવ્યા છે. તીર્થંકર કેવલી કે બીજા પણ કેવલી હોય છે ને, સામાન્ય કેવલી, મુખ કેવલી પણ હોય છે ને, સાતિશય કેવલી અલગ અલગ. પણ અહીંયા કયા કેવલી લખ્યા છે? તીર્થંકર કેવલી લીધા હશે. તીર્થંકર કેવલી કેમ? તીર્થંકર કેવલી એટલા માટે લીધા છે કે અહીંયા દિવ્ય ધ્વનિને જોડવી છે. હા, બરાબર છે કે નહીં? કેમ કે જ્યાં સત્યાર્થ પદ લેવાશે તો મુખ કેવલી તો બોલતા જ નથી. મુખ કેવલી તો બોલતા જ નથી. સિદ્ધ ભગવાનને નથી લીધા. સિદ્ધ ભગવાન તો સિદ્ધાલયમાં ચાલે ગયા, એમની દિવ્ય ધ્વનિ ક્યાં થાય? સમજાય છે કે નહીં? એટલે લીધા છે કોને? સમજાય છે કે નહીં? એક વસ્તુ જુઓ, અનાદિકાલથી તીર્થંકર કેવલી થતા આવ્યા છે. તીર્થંકર કેવલી અનાદિકાલથી થતા આવ્યા. સામાન્ય કેવલી પણ છે ભગવાનના સમક્ષણમાં, સામાન્ય કેવલી પણ. એમની વાત નથી કે તીર્થંકર કેવલીની વાત ઉપાડી છે. અનાદિકાલથી તીર્થંકર કેવલી થતા આવ્યા છે. તેમનામાં સર્વજ્ઞપણું હોય છે. હવે પહેલી વાત અહીંયાથી ઉપાડી. એમનામાં શું હોય છે? સર્વજ્ઞપણું હોય છે. એટલે એમના જ્ઞાનમાં કોઈ પણ જ્ઞે જણાયા વગરનું રહ્યું નથી. બધું એમના જ્ઞાનમાં સ્પષ્ટ જણાઈ રહ્યું છે. સકલ દ્રવ્ય કે ગુણ અનંત પર જાય, અનંતા જાને એકે કાલ પ્રગટ કેવલી ભગવંતા. આટલી વાત થઈ કે સ્પષ્ટ જણાઈ રહ્યું છે. હવે સાંભળજો, તેમનામાં સર્વજ્ઞપણું હોય છે. તેથી તેમને એ પદોનું તથા તેના અર્થનું પણ જ્ઞાન હોય છે. સમજી ગયા ને? પદાર્થ, પદોનું અને અર્થનું પણ જ્ઞાન હોય છે. સાચા અર્થને પ્રકાશિત કરવાવાળા જે પદ છે ને, સત્યાર્થ પદ, તો એ કહે છે કે તેમને એ પદોનું તથા તેના અર્થનું પણ જ્ઞાન હોય છે. પદનું પણ જ્ઞાન છે અને અર્થનું પણ જ્ઞાન છે. કાલે આપણે વાત થોડી થઈ હતી ને કે ભાઈ અહીંયા 3 વસ્તુ છે. આ રૂમાલ પણ છે, આ પટ્ટી પણ છે અને આ ઘડિયાળ પણ છે. આ તો શું થઈ ગયા? અર્થ. સમજવામાં, આ શું થઈ ગયા? અર્થ. હવે અર્થ છે આ 3. હવે આ અર્થ છે. હવે એને ઓળખવા માટે શું જોઈએ? પદ. તો રૂમાલ એ શું થઈ ગયું? પદ. આ અર્થ થઈ ગયો. સમજાય છે કે નહીં? ઘડિયાળ એ શું થઈ ગયું? પદ. અને આ શું થઈ ગયું? અર્થ. બરાબર. હવે કોઈ એક વ્યક્તિ એવી છે, સમજજો, કોઈ એક વ્યક્તિ એવી છે એને ઘડિયાળ અને રૂમાલનો ખ્યાલ છે, પદનો, પણ એનો અર્થ એ કોને ઇન્ડિકેટ કરે છે એની ખબર નથી. જેને વાચક વાચ્ય સંબંધ કહેવાય. વાચક વાચ્ય. તો ઘડિયાળ એવું તો બોલતા આવડ્યું, પણ ઘડિયાળ શબ્દ એ આને બતાવે છે. ઘડિયાળ શબ્દ આને બતાવે છે, આ પદાર્થને, આ અર્થને. એ એને ખબર નથી. હવે એને કે એમાં 4-5 વસ્તુઓ પડી હોય અને એમ કે ઘડિયાળ લાવો, ઘડિયાળ લાવો. કે શું સાહેબ ઘડિયાળ લાવો, ઘડિયાળ લાવો, ઘડિયાળ. પણ હવે ખબર નથી, એને અર્થનું જ્ઞાન નથી. સમજાય છે કે નહીં? બીજો એક વ્યક્તિ એવું છે કે એને અર્થનું જ્ઞાન છે. શેનું જ્ઞાન છે? અર્થનું જ્ઞાન છે. પણ શેનું જ્ઞાન નથી? પદનું જ્ઞાન નથી. અહીંયા બધી વસ્તુ તો પડી છે, આ બધી આનો ખ્યાલ છે, પણ આને ઘડિયાળ કહેવાય ને આને રૂમાલ કહેવાય એવી ખબર નથી એને. પણ આમ ખ્યાલ છે કે આનો ઉપયોગ આમાં થાય, આનો ઉપયોગ આમાં થાય, પણ આને શું કહેવાય એ ખબર નથી. શું કહેવાય ખબર નથી. હવે એને કહેવા માંગે રૂમાલ લાવો, તો એને ખ્યાલ નથી ત્યાં આગળ કે આ અર્થને આ રૂમાલ કહેવાય અને આ અર્થને ઘડિયાળ કહેવાય, એવી એને ખ્યાલ નથી. એટલે બંને વસ્તુ જરૂરી છે, પદનું જ્ઞાન અને બીજું અર્થનું જ્ઞાન. હવે ભગવાન તો સર્વજ્ઞ છે, સર્વજ્ઞ, સર્વનું જાણવું જેમાં થઈ રહ્યું છે. એટલે જગતમાં જેટલા અર્થ છે, જગતમાં જેટલા અર્થ છે, પ્રવચન સારની ગાથા નંબર 87 ગાથા, 87 ગાથા, 87 કે 89 ગાથા છે, 87 જ છે મોટે ભાગે, કે 89 હશે આઈ થિંક. તો ત્યાં લખ્યું છે
કે દ્રવ્યને પણ અર્થ કહેવાય, ગુણને પણ અર્થ કહેવાય અને પર્યાયને પણ અર્થ કહેવાય, અને ત્રણેયને મળીને ભેગાને પણ શું કહેવાય? અર્થ કહેવાય. એટલે અર્થ શબ્દથી તમે દ્રવ્ય પણ સમજી શકો, ગુણ પણ સમજી શકો, પર્યાય પણ સમજી શકો. હવે સમજજો, તો જગતની અંદર આ બધા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય જે છે એ શું છે? અર્થ. એ શું છે? અર્થ. અને એને બતાવવા વાળા જે વચનો જે છે, શબ્દ જે છે, શું છે? પદ. સમજાય છે કે નહીં? ત્યાં પ્રવચન સારમાં જગતમાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સિવાય કશું છે જ નહીં. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય કશું છે નહીં. શું છે? દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સિવાય શું છે? દરેક દ્રવ્ય ગુણ એની પર્યાય. હા, હવે કહે છે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય અર્થ છે ને એને બતાવવા વાળા શું છે? પદ. તો જગતમાં કેટલા દ્રવ્ય છે, એના ગુણ કયા છે, એની પર્યાય કેવા પ્રકારની હોય? જેમ આત્મામાં જ્ઞાન નામનો ગુણ છે તો એની 5 પર્યાય: મતિ જ્ઞાન, શ્રુતિ જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મન પર્યાય, કેવલ જ્ઞાન. તો આત્મા એને પણ અર્થ કહેવાય, આત્માને પણ અર્થ કહેવાય, જ્ઞાન નામનો ગુણ એને પણ અર્થ કહેવાય, અને એને મતિ જ્ઞાન, શ્રુતિ જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મન પર્યાય જ્ઞાન, કેવલ જ્ઞાન એને પણ શું કહેવાય? અર્થ કહેવાય. અર્થ. અને આ જે બધા અર્થ છે, આ અર્થને ઓળખવા માટે પદ તો જોઈએ કે ના જોઈએ? તો આ જે છે જાણવા વાળું તત્વ, એ પદનું નામ શું છે? આત્મા. એટલે જીવ કહેતા આની ઓળખાણ થાય. સમજાય છે? જ્ઞાન કહેતા આ નામ અંદર જે જાણવાનો ગુણ છે એની ઓળખાણ થાય. જ્ઞાન બોલે એટલે એની ઓળખાણ થાય. સમજાય છે કે નહીં? અને મતિ જ્ઞાન, શ્રુતિ જ્ઞાન, અહીંયા પદ બોલ્યા એટલે એની અંદર આવી જે જાણવાની પર્યાય થઈ રહી છે, મતિ, શ્રુત વગેરે જે વોટેવર છે ને, એ સંબંધનું જાણવું થાય. આ બેનું જરૂરી છે. અને એ કહે છે કે ભગવાનના જ્ઞાનમાં કશું બાકી રહ્યું નથી. એ વાત ઉઠાવી છે, સાંભળજો. તેથી તેમને એ પદોનું તથા તેના અર્થનું પણ જ્ઞાન હોય છે, તથા જે વડે અન્ય જીવોને એ પદોના અર્થનું, સાંભળજો, જે વડે અન્ય જીવોને, આ તો ભગવાનને, આ વાત શું થઈ ગઈ? ભગવાનને જ્ઞાન હોય છે બધા પદોનું, અને એ પદ જે અર્થને બતાવે એનું જ્ઞાન કોને હોય છે? ભગવાનને. કેમ કે ભગવાન કેવા છે? સર્વજ્ઞ. એટલે એને એમનું જ્ઞાન હોય છે. આટલી સુધી. પછી આગળ, તથા જે વડે અન્ય જીવોને એ પદોના અર્થનું જ્ઞાન થાય, પદોના અર્થનું જ્ઞાન થાય, એવો તીર્થંકર કેવલીનો દિવ્ય ધ્વનિ દ્વારા ઉપદેશ થાય છે. અહીંયા આવી વાત. હા, ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ દ્વારા શું થાય છે? ઉપદેશ થાય છે. અને એ ઉપદેશ, હવે સમજો, એ જે ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં જે ઉપદેશ થાય છે ને, ઉપદેશ, એને શું કહેવાય? પદ. એ થયો પદ. અને એ પદ જે છે એ કોને બતાવે છે? અર્થને બતાવે છે. એ પદ અર્થને બતાવે છે. કે આને જીવ કહેવાય, આને અજીવ કહેવાય, આને આશ્રય કહેવાય, આને બંધ કહેવાય, આને સંવર કહેવાય, આને નિર્જરા કહેવાય, આને મોક્ષ કહેવાય. હવે ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં આવ્યું પદ, ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં પદ આવ્યું, જીવ, અજીવ, આશ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ. તો આવું ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં આવ્યું. તો એ પદ જે અર્થને બતાવે છે એ અર્થ સાચો હશે કે ખોટો હશે? સાચો હશે. કેમ સાચો? કેમ કે ભગવાનના જ્ઞાનમાં કયો પદ કયા અર્થને બતાવે એનું એમને બરાબર ખ્યાલ છે. એમને બધા અર્થનું પણ જ્ઞાન છે, અને એ અર્થને કયા પદ દ્વારા સમજાવાય એનું પણ શું હોય છે? ખબર પડે છે. જેમ સિમ્પલ બીજી રીતે પણ સમજે, એમ સ્કૂલમાં આપણે ભણવા માટે જઈએ ને, સ્કૂલમાં ભણવા માટે જઈએ, સમજો કે ભાઈ ટીચર જેમ ભણાવે ને, કે જો ભાઈ આને ગોળ કહેવાય, આને કોલસો કહેવાય, આને ચોક કહેવાય, આને ડસ્ટર કહેવાય, જે બધું સમજાવે ને. અથવા તો ભાઈ આને શું કહેવાય? કે હાથી કહેવાય, આને શું કહેવાય? ઘોડો કહેવાય, આને આમ કહેવાય. તો એ બોલીને પેલો સામે અર્થ છે એને શું કરે છે? સમજાવે છે. પદ દ્વારા એ અર્થને સમજાવે. પણ ટીચરને જ્ઞાન છે કે નહીં? હાથી ઘોડો કોને કહેવાય? ટીચરને જ્ઞાન છે ને. તો ટીચર પદ દ્વારા એ અર્થને શું કરે છે? સમજાવે છે.
અને આપણા ભગવાન તો મોટા ટીચર છે, સમજી ગયા ને, મોટા ભગવાન છે. પેલા ટીચરને તો હાથી ઘોડો ભણાવવાનું છે, એટલું જ જ્ઞાન છે ને. જ્યારે ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ જે છે ને એની અંદર કહ્યું ને, એ કહે છે જગતની અંદર અનંતાનંત દ્રવ્ય છે, દ્રવ્યની ગુણ, ગુણની પર્યાયને પર્યાયના અનંત અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ, એ સંબંધનું બધાનું ભગવાનનું જાણવું હોય છે. એટલે ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં જે પદ આવે છે ને એ પદ સત્યાર્થ અર્થના પ્રકાશક છે. ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં જે વાત આવે છે એ ખોટા અર્થને પ્રકાશિત નથી કરતા, ખોટા અર્થને ઇન્ડિકેટ નથી કરતા. માટે ભગવાનની વાણી તો પ્રમાણ થઈ ગઈ કે ના થઈ ગઈ, અને હવે પછી પરંપરા બતાવવામાં આવે છે. શાસ્ત્રમાં આવે છે એમ વાત સાંભળજો જરાક ધ્યાનથી, કે આ એક લોખંડ હોય ને, લોખંડ પણ પારસમણી સાથે સંબંધ કરે ને, બહુ શાંતિથી સમજજો. પારસમણી સાથે લોખંડ સંબંધ કરે, એની સાથે મિત્રતા કરે તો લોખંડ શું થઈ જાય? સોનું થઈ જાય. સમજો. એવી રીતે આ શબ્દો જે છે ને, શબ્દો, પદ શબ્દ એ તો જડ છે. બહુ શાંતિ સમજ. શબ્દ તો કેવા છે? જડ છે આ બધા. હા, પણ જે શબ્દો ભલે જડ હોય પણ એ ભગવાન આત્મા સાથે સંબંધ રાખે છે ને, જે શબ્દો વાચક વાચ્ય સંબંધ, વાચક વાચ્ય, જેમ પેલા લોખંડે કોની સાથે સંબંધ કર્યો? પારસ, માટે લોખંડ સોનું થઈ ગયું. એમ જે શબ્દો, જે પદ ભગવાન આત્મા ભગવાનની સાથે, પરમાત્મા સાથે તીર્થંકર ભગવાન સાથે જે શબ્દો સંબંધ રાખે છે ને, સંબંધ રાખે છે, એ શબ્દ પણ પૂજ્ય બની જાય છે. સમજાય છે કે નહીં? ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ પૂજ્ય છે કે નહીં? શાસ્ત્ર પૂજ્ય છે કે નહીં? આ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પૂજ્ય છે કે નહીં? આ જડ છે કે ચેતન છે? જડ છે ને. હા, લોખંડ હતું ને, તોય પણ કિંમત વધી ગઈ. કેમ કિંમત વધી ગઈ? પારસમણીનો સંપર્ક કર્યો, હવે એ સોનું થઈ ગયું. એમાં શબ્દો ભલે જડ રહ્યા, પણ આ શબ્દો દેવશાસ્ત્ર ગુરુનું સ્વરૂપ અને ભગવાન આત્માનું સ્વરૂપ છે ને, એનો વાચક વાચ્ય, આ શબ્દોનું વાચ્ય શુદ્ધાત્મા છે. સત્યાર્થ જે પદો જે છે ને, આ બધા પદો સત્યાર્થ છે. કેમ કે વાસ્તવમાં જેવા સાચા અર્થ છે ને, એને અર્થનું જેવું સ્વરૂપ છે એવી રીતે વાસ્તવિક પ્રકાશિત કરે છે ને. માટે આનો સંબંધ દેવશાસ્ત્ર ગુરુને ભગવાન આત્મા સાથે સંબંધ છે. માટે શબ્દો ભલે જડ હોય છતાં પણ આ જીનવાણી પૂજ્ય થઈ ગઈ ત્યાં આગળ. સમજાય છે કે નહીં? છે તો જડ. હવે કાલે રોજ કહે છે ને, ગુજરાત સમાચાર સંદેશ જે છે ને, એની સાથે પૂજ્યતાનો વ્યવહાર હોય, એ શબ્દો જડ છે ને, આ એ જડ છે, છતાં પણ આમાં પૂજ્યતાનો વ્યવહાર. શા માટે પૂજ્યતાનો વ્યવહાર? હા, કેમ કે આમાં જે પદો જે છે ને એ સાચી વ્યવસ્થાને બતાવે છે. પામરમાંથી પરમાત્મા થવાની વાત આ બતાવે છે. અને ગુજરાત સમાચાર સંદેશ એ કહે છે કે એની અંદર વિકથાઓ ભરેલી છે બધી. એ બંધમાં નિમિત્ત કારણ છે, આ બંધનથી તૂટવામાં નિમિત્ત કારણ છે. એ ફરક પડી ગયો ને ત્યાં આગળ. એવી રીતે સમજવી કે આગળ વાત. આ જિનેન્દ્ર ભગવાનની જે પ્રતિમા છે ને, પ્રતિમા ઉપર છે ને બધી, એ જડ છે કે ચેતન છે? જડ છે ને, પથ્થર છે ને, પથ્થર છે, જડ છે ને. હા, પણ સમજો, એ પ્રતિમાજીમાં સ્થાપના નિક્ષેપનો સંબંધ છે તો પાષાણ, પણ ભગવાન સમજો, ભગવાનમાં એક સ્થાપના નામનો ધર્મ છે. જીમાં એક સ્થાપના નામનો ધર્મ છે. નામ સ્થાપના દ્રવ્ય ભાવ છે ને. તો એ આ પાષાણની જે મૂર્તિ હતી ને, પથ્થર, એને સંબંધ કોની સાથે કર્યો? સ્થાપના નિક્ષેપ સાથે સંબંધ કર્યો.
સ્થાપના નિક્ષેપ સાથે માને આ પાષાણે એનામાં ભગવાનની શું કરી? સ્થાપના કરીને. તો સ્થાપના નિક્ષેપ સાથે સંબંધ કર્યો તો આ પથ્થરની મૂર્તિ પણ શું બની ગઈ? પૂજ્ય બની ગઈ. હા, સમજાય છે કે નહીં? જેમ આ ગ્રંથ જે છે ને એને નામ નિક્ષેપ સાથે સંબંધ કર્યો. નામ નિક્ષેપ એટલે ખબર પડે છે કે નહીં? જેમ હું સૌરભ એમ બોલ્યો તો નામ, તો સામેથી સૌરભ આવશે, ગૌરવ નહીં આવે. સમજાય છે કે નહીં? તો એ નામ શબ્દ કોઈ પદાર્થને બતાવે છે, કોઈ પદાર્થને બતાવે છે. જેમ શરદભાઈ એમ કહ્યું તો માંગીલાલજી નહીં આવે, માંગીલાલજી કહ્યું તો શરદભાઈ નહીં આવે. એ પદાર્થને બતાવે છે, વાચક વાચ્ય. એમ આ બધા જે શબ્દો છે, આ બધા પદ જે છે ને, આ પદો જે છે ને, એ દરેક પદ જે છે એ મિથ્યાત્વ કષાયોનું ઝેર ઉતારીને ભગવાન બનવાની વાતો આમાં લખેલી છે. એટલે ભલે શબ્દો જડ હોય છતાં પણ એમાં પૂજ્યતાનો વ્યવહાર એટલા માટે છે કે આ શબ્દોએ સંસારથી ઉતરવાના જે કારણો છે ને અને ભગવાન બનવાની વાતો આમાં લખેલી છે એની સાથે સંબંધ રાખે છે. બીજી રીતે કીધું પરમાત્મા સાથેનો આનો સંબંધ છે ને, માટે આ પૂજ્ય છે. જેવી રીતે પેલો પથ્થર પણ પરમાત્મા સાથે એને સ્થાપના નિક્ષેપનો ત્યાં વ્યવહાર થઈ ગયો ને એટલા માટે પૂજ્ય થઈ ગયું. એવી રીતે ત્યાં થઈ ગયું પૂજ્ય. સ્થાપના નામનો ધર્મ આત્મામાં છે ને, સ્થાપના નામનો ધર્મ આત્મામાં છે. સમજાય છે કે નહીં? આત્મામાં નામ સ્થાપના ધર્મ આત્મામાં છે. અને એ ભગવાનમાં જિનેન્દ્ર ભગવાનમાં એ સ્થાપના નામનો ધર્મ છે ને, તો આ પથ્થરમાં એ સ્થાપના નામના ધર્મની શું કરી? અહીંયા સ્થાપના કરી છે. એટલે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સિમંદર ભગવાન તો ત્યાં છે, પણ એમનામાં એક સ્થાપના નામનો ધર્મ છે ને, સ્થાપના એમનો ધર્મ ત્યાંથી અહીંયા નથી આવતો, પણ એની શું કરી છે? અહીંયા સ્થાપના કરી છે, સ્થાપના કરી છે. એટલા માટે સ્થાપના નિક્ષેપ દ્વારા પૂજ્યતા છે ત્યાં આગળ. જો આત્મામાં એમના આત્મામાં સ્થાપના નામનો ધર્મ ના હોત તો અહીંયા તમે સ્થાપના કેવી રીતે કરો? અહીંયા તમે સ્થાપના કરો છો ને, એનો મતલબ એમનામાં સ્થાપના નામનો ધર્મ છે. એવી રીતે આત્મામાં નામ નામનો ધર્મ છે. 6 દ્રવ્યમાંથી આપણે કયું દ્રવ્ય છીએ? જીવ. હું આત્મા તરીકે બોલાઈએ છે ને, હું છું આત્મા પરમાત્મા. તો હું આત્મા, તો આત્મામાં નામ નામનો ધર્મ છે. આત્મામાં નામ નામનો ધર્મ ના હોત તો બોલાવત કેવી રીતે? તો બોલે આત્મા એમ કહીને બોલાવ્યું ને, તો આત્મા એમ કહીને બોલાવ્યું તો સીધું આપણું ધ્યાન કોના ઉપર જાય છે? આત્મા ઉપર. કેમ? કેમ કે આત્મા નામનો ધર્મ, નામ નામનો ધર્મ આત્મામાં છે, એટલે નામ દ્વારા ઓળખી શકાય છે. બરાબર સમજો? નામમાં આત્મા નથી. નામ જે છે ને, આત્મા એમ શબ્દ બોલ્યા, શબ્દમાં આત્મા નથી. નામ નામના શબ્દમાં આત્મા નથી, પણ આત્મામાં નામ નામનો ધર્મ છે. સમજી ગયા કે નહીં? હા. પાષાણની પ્રતિમામાં સ્થાપના નામનો ધર્મ નથી. સ્થાપના નામનો ધર્મ તો ભગવાનમાં છે. સમજાય? આત્મામાં સ્થાપના નામનો ધર્મ છે, અને એની સ્થાપના શેમાં કરી? પાષાણમાં કરી છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પ્રવચન સાથ છે ને, નય છે નામ સ્થાપના દ્રવ્ય ભાવ. કેમ કે આપણે તો આમ સામાન્ય જીવત્વ, ચિતિ, દસી, જ્ઞાન, સુખ એ તો સાંભળ્યા છે, પણ આ પણ છે. નામ સ્થાપના દ્રવ્ય ભાવ બધા ધર્મ છે આત્મામાં. હા. એટલે અહીંયા વાત આવી ને, આમ તીર્થંકર જો લખ્યું ને, તથા જે વડે અન્ય જીવોને એ પદોના અર્થનું જ્ઞાન થાય એવો તીર્થંકર કેવલીનો દિવ્યધ્વનિ દ્વારા ઉપદેશ થાય છે. તે અનુસાર ગણધરદેવ અંગ પ્રકીર્ણક રૂપ ગ્રંથ રચના કરે છે. એમને અંતર મુહૂર્તમાં દ્વાદશાંગની ગણધરદેવ રચના કરે છે. અંગ પ્રકીર્ણક જેને કહીએ છીએ આપણે, એમાં અત્યારે વધારે નહીં છે. અંગ પ્રકીર્ણક એટલે અંગમાં 12 અંગ, દ્વાદશાંગ, અને પ્રકીર્ણકની અંદર 14 પ્રકીર્ણક. અંગને પ્રકીર્ણક
ખાલી સિમ્પલ એક જ લીટીમાં કહું છું, કેમ કે નહીં તો ઘણો વિસ્તાર થશે. અંગ પ્રકીર્ણક એટલે આપણે એક વખત ચલાવેલું છે રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી વખતે. તમને એક્ઝામ્પલ આપીશ એટલે ખ્યાલ પણ આવી જશે કે 25/6 કરીએ, 25/6 તો 6 × 24, 25માંથી 24 જાય તો 1, તો 1 શું રહી? શેષ. શેષ 1 વધી ને, તો જે એક શેષ વધીને એમાંથી પ્રકીર્ણકની રચના થાય. અને બાકી જે છે ને, બાકી જે આપણી પાસે મટીરિયલ છે, બાકી મોટું મટીરિયલ છે, એમાંથી 12 અંગની રચના થાય. અને બાકી જે થોડું મટીરિયલ બચ્યું ને એમાંથી શેની રચના થાય છે? પ્રકીર્ણકની. આજે ગ્રંથોની રચના થાય છે એની વાત કરું છું. અંગ પ્રકીર્ણકની રચના. કુલ જેટલા અક્ષર છે એને બધા માપ છે. અક્ષર પછી એમાંથી પદ, અને કેવી રીતે એની જે વ્યવસ્થા હોય છે ગુરુદેવના પ્રવચનમાં તો બધાએ સાંભળેલું છે ને. પહેલો આચારાંગ બખાનો, દૂજો સૂત્ર કૃતાંગ બખાનો છે ને સરસ્વતી પૂજનની અંદર 12 અંગમાં. એક પહેલું અંગ આચારાંગ, અને એક પહેલાં આચારાંગમાં 18,000 પદ, અને એક પદમાં 51 કરોડથી વધારે શ્લોક. તો એ પ્રકારે આખું એનું બધું મેથેમેટિક્સ છે. અને જે આપણે અત્યારે ઉપર શ્રુત સ્કંદ બિરાજમાન છે ને, શ્રુત સ્કંદ, એની અંદર તમે આ બધું જોશો ને તો તમને મળશે. અને કોઈ વખતે હશે એવો યોગ તો આપણે એને પણ ક્લાસમાં લઈશું કોઈ વ્યવસ્થિત આખું. આપણે એમ તો ચાલેલું છે, પણ એ રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠીના વખતે ચાલેલું હતું. પણ સ્પેશિયલ આપણે શ્રુત સ્કંદ એવું નામ આપી અને ક્યારેક આપણે લઈશું પણ ખરા. તો એમાં આવે છે આ 12 અંગની રચના. અને પછી જે બાકીના અક્ષર વધ્યા, 12 અંગની રચના કરતાં પછી અક્ષર એટલા વધ્યા કે પછી 13મું અંગ નથી થઈ શકતું. 12 અંગની રચના થઈ ગઈ પછી નથી વધતું, તો બાકી જે વધ્યું એમાંથી બીજું અંગ નથી થતું, તો જે શેષ વધી એમાંથી શેની રચના કરી દીધી? પ્રકીર્ણકની રચના કરી દીધી. અને અંગ પ્રકીર્ણક કહેવાય છે. બરાબર? જુઓ, તે અનુસાર ગણધરદેવ અંગ પ્રકીર્ણક રૂપ ગ્રંથ રચના કરે છે. અને ગણધરદેવને 64 રુદ્ધિમાંથી 63 રુદ્ધિ ગણધરદેવને હોય છે. 63 રુદ્ધિ ગણધરદેવને કેવલ જ્ઞાન નથી હોતું. ભગવાનને કેવલ જ્ઞાનવાળી રુદ્ધિ હોય છે. હા, બાકીની રુદ્ધિઓની એમને કોઈ જરૂર નથી. મતિ જ્ઞાન, શ્રુતિ જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, એ બધી રુદ્ધિઓમાં જાય છે ને. અવધિ જ્ઞાન, કેવલ અવધિ જ્ઞાન, મનઃપ્રિય જ્ઞાન. પણ ભગવાનને તો કેવલ જ્ઞાન થઈ ગયું ને, પછી એની ક્યાં જરૂર છે? ત્યાં આગળ સમજાય છે કે નહીં? હા, કે મુનિરાજ જ્યાં આહાર કરીને જાય અને પછી ચક્રવર્તીનું સૈન્ય પણ આહાર કરે તો પણ ન ખૂટે. અક્ષીણ મહાનસ, અક્ષીણ મહાલય રુદ્ધિઓ કહીને ભગવાનને એની જરૂર નથી. મુનિ દશામાં ગણધરદેવને આવા પ્રકારની રુદ્ધિઓ જોવામાં આવે છે બધી. જેવું તે અનુસાર ગણધરદેવ અંગ પ્રકીર્ણક રૂપ ગ્રંથ રચના કરે છે. જે કહે છે ને મુનિરાજને 64 રુદ્ધિ, તો કેવલ જ્ઞાન પહેલી રુદ્ધિ છે. હા, એટલે જે અરહંત પરમાત્મા છે ને 13મા ગુણસ્થાન એમને કેવલ જ્ઞાન, તો કે મુનિરાજની રુદ્ધિ કઈ છે ને, તો 13મા ગુણસ્થાનને 14મા ગુણસ્થાનમાં પણ સ્નાતક મુનિરાજ કહ્યા. મુનિરાજના ભેદ છે એમાં સ્નાતક મુનિ કહ્યા. સમજી ગયા ને? એટલે એમાં કોઈ જાતિનો વાંધો આવતો નથી. જીવ વળી તદનુસાર એક થઈ ગયા તીર્થંકર ભગવાન, પછી થઈ ગયા ગણધરદેવ અંગ પ્રકીર્ણકની રચના. વળી તદનુસાર અન્ય આચાર્ય આદિક નાના પ્રકારે એટલે અલગ અલગ પ્રકારે ગ્રંથ આદિકની રચના કરે છે. કોઈ પ્રથમાનુયોગ, કરણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ, દ્રવ્યાનુયોગની રચનાઓ કરે છે બધા. કાલે જોયું હતું ને, કોઈ થોડા મોતી લે, કોઈ વધારે મોતી લે. હા, કોઈ આ પ્રમાણે ઘરેણું બનાવે, કોઈ આ પ્રમાણે ઘરેણું બનાવે. એમાં જે પંડિતજી લખ્યું છે ને, જે મોતી તો સ્વયં સિદ્ધ છે એમ લખ્યું છે. એમાં આ જે પદ જે છે એ તો સ્વયં સિદ્ધ છે, કોઈ એ બનાવ્યા નથી, સ્વયં સિદ્ધ છે. એમ જેમ દ્રષ્ટા મોતી સ્વયં સિદ્ધ, જેમ દરિયાની અંદર જે મોતી થાય ને એ સ્વયં સિદ્ધ થાય છે, એવી રીતે આ પદો પણ શું છે? સ્વયં સિદ્ધ છે. જો વળી તદનુસાર અન્ય આચાર્યિક નાના પ્રકારે ગ્રંથાદિકની રચના કરે છે. તેને કોઈ અભ્યાસે છે, એટલે કોઈ સ્વયં સ્વાધ્યાય કરે છે, અભ્યાસ સ્વાધ્યાય કરે છે. કોઈ કહે છે, તત્વ ચર્ચા કરે છે. તથા કોઈ શું કરે છે? સાંભળે છે. કોઈ કહે, કોઈ સાંભળે,
કોઈ એનો સ્વાધ્યાય કરે છે. એ પ્રમાણે પરંપરા માર્ગ ચાલ્યો આવે છે. વર્ષોથી આ પ્રમાણે આ રીતે ચાલ્યું આવે છે. આ પ્રામાણિકતા સમજાવી રહ્યા છે. હવે આ ભરત ક્ષેત્રમાં વર્તમાન અવસર્પિણી કાળ ચાલે છે. આ પંડિતજી પોતાને કનેક્ટ કરે છે. નથી કહેતા કે ભાઈ કનેક્ટ નથી થતું કંઈક બોલો છે કોમ્પ્યુટરમાં. હા, કનેક્ટિવિટી નથી આવતી. કનેક્ટિવિટી એટલે બેંકો વગેરેમાં જઈએ ભાઈ કે સાહેબ તમે ઊભા રહો, હવે કનેક્ટિવિટી નથી આવતી, અડધો કલાક ઊભા રહો, આ ગાતી કર્મનો તમારો પાપનો ઉદય ચાલે છે, ઊભા રહો. હવે ત્યાં તો શું કરો, એમને એમ પેલો સાહેબની હાથેથી લખવાનું હોય અને ચા પાણી નાસ્તો કરવા થોડી વાર સાહેબ જમવા માટે ગયા હોય, અડધો કલાકની રિસેસમાં ગયા હોય, સાહેબને જમતા બહુ વાર લાગે છે, ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પણ પેલું સાહેબ સામે બેઠા છે ને એ આમ છે કે કનેક્ટિવિટી નથી આવતું નથી કોમ્પ્યુટરમાં, નેટમાં ફોલ્ટ લાગે છે, શું કહેવાય એનું પેલું નેટવર્ક કે હા ફોલ્ટ લાગે તો પછી શું બોલો. હા, અને પેલા સાહેબની રિસેસમાં જ જમવાનો ટાઈમ હોય અડધો કલાકનો, સાહેબ વાર લાગશે, હજુ વાર લાગશે, ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હા. અને હમણાં વચ્ચે ગયો હતો ને તો પેલા સિનિયર સિટીઝનના બધા અમુક હોય ને કે તમારે આમ થોડા બેનિફિટ મળ્યા તે, તો અમારા એક ભાઈ હતા ને જે થોડું કામ કરે એમ, તો મને કે હજુ તમારે સાઈડ નથી થયા, ક્યારે થશે? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? હજુ તમારે નથી થયા, હજુ કેટલી વાર છે? હા, અરે 60 તો જ્યારે જે વખતે 60 થવાના એ વખતે 60 થાય ને. હજુ હવે આ ભરત ક્ષેત્રમાં વર્તમાન અવસર્પિણી કાળ ચાલે છે. તેમાં 24 તીર્થંકર થયા. તેમાં શ્રી વર્ધમાન નામના અંતિમ તીર્થંકર દેવ થયા, જેઓ કેવળ જ્ઞાન સહિત બિરાજમાન થઈ જીવોને દિવ્યધ્વનિ દ્વારા ઉપદેશ દેવા લાગ્યા. કનેક્ટ કર્યા પંડિતજીએ, ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પહેલાં તીર્થંકરથી આમ તો કનેક્ટ કર્યા, પણ મૂળમાં અહીંયા સાથે લેવા છે અંતિમ શાસન નાયક ભગવાન મહાવીર સ્વામી સાથે કનેક્ટ કરી રહ્યા છે. ગ્રંથની પ્રામાણિકતા દેવા લાગ્યા. જે સાંભળવાનું નિમિત્ત પામીને શ્રી ગૌતમ ગણધરે અગમ્ય અર્થને પણ જાણી, ગૌતમ ગણધર દેવ થયા ને પ્રમુખ ગણધર, અગમ્ય અર્થને પણ જાણી, જલ્દીથી ગમ્ય ન થાય અગમ્ય અર્થ. અને બીજી રીતે કે ને અગમ્ય અર્થને એટલે અંદરમાં પોતાનો જે શુદ્ધાત્મા જે છે ને એ સ્વસંવેદન દ્વારા ગમ્ય થાય એવો છે. વાણી અને વિકલ્પ દ્વારા એ ગમ્ય એટલે ખ્યાલમાં આવે એવો નથી, અને વાણી અને વિકલ્પથી તો અગોચર છે. અને એ સિવાય ઘણા બધા જે અર્થો કહેવાય દ્વાદશાંગની અંદર કેટલીય બધી વાતો એ આવી કે જે આપણને ખ્યાલમાં આવે નહીં. જે મેરુ પર્વત 1 લાખ યોજનનો છે, 8મો નંદીશ્વર દીપ છે, કર્મોની વ્યવસ્થા જે છે, ગુણસ્થાન, માર્ગના સ્થાન, 148 કર્મની પ્રકૃતિ, બંધ વિચ્છત્તિ, કેટલીય બધી એવી રચનાઓ છે કે જે આપણને ખ્યાલમાં આવે નહીં. એ તમે લખ્યું આપણે ક્યારેક ગૂગલમાં લખો તો એ કશું પકડાય નહીં. એવી અગમ્ય વાતો જે કહેવાય એ વાતો ગણધર દેવના ખ્યાલમાં આવે. 12 અંગનું જ્યારે રચના થાય છે દ્વાર, એક એક વાંચીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે કેટલું બધું ડિટેલમાં વર્ણન હોય છે એની અંદર. આપણે તો હજુ સમૂહ શરણની વ્યવસ્થા જ વાંચીએ છીએ તો એ ખબર નથી પડતી. હા, અને આ તો કેટલું બધું જ્ઞાનનો ઉગાડ થઈ ગયો ને, અભિક્ષણ જ્ઞાનો પ્રયોગ. જુઓ સરસ છે એક વાતો જુઓ. જે સાંભળવાનું નિમિત્ત પામીને શ્રી ગૌતમ ગણધર દેવે અગમ્ય અર્થને પણ જાણી ધર્માનુરાગ વશ અંગ પ્રકીર્ણકની રચના કરી. ધર્માનુરાગવશ અંગ પ્રકીર્ણકની એમને શું કરી? રચના કરી. વળી રચના કરી એટલે કોઈ આમ શાસ્ત્ર લખ્યા એવું બધું નહીં, એમના જ્ઞાનની અંદર આખું દ્વાદશાંગ ઊભું થઈ ગયું. ત્યાં આગળ ઉગાડશે ને એવું જાતિનું જ્ઞાનનું ઉગાડ રચના કરી. વળી શ્રી વર્ધમાન સ્વામીના મોક્ષ ગમન પછી આ પંચમ કાળમાં આપણે એમ જ સમજવાનું કે આપણે બધા જયપુરમાં ટોડરમલજીની પાસે બેસી ગયા છે એમ જ વિચારો ને પંડિતજી આ બધું લખી રહ્યા હશે. એ વખતે એમના વિચારો કેવા ચાલતા લખતા હશે ને જ્યારે આ બધું એમના જ્ઞાનની અંદર કેટલી ક્લેરિટી હશે. આ પંચમ કાળમાં ગૌતમ ગણધરદેવ, પછી ગૌતમ સ્વામી, સુધર્મ સ્વામી
અને જંબુ સ્વામી નામના 3 કેવડી થયા. પહેલાં તો ગણધરદેવ પહેલાં તરીકે લખી દીધા, પછી એમને શું થઈ ગયું, પાછું કેવલ જ્ઞાન થયું ને. એટલે ગૌતમ સ્વામી, પછી સુધર્મ સ્વામી અને જંબુ સ્વામી, જેને અનુબદ્ધ કેવલી થયા, 3 થયા ને. હા, એક શ્રીધર કેવલીની પણ વાત આવે છે ને. શ્રીધર કેવલી અહીંયા આપણે ક્યાંથી, કુંડલપુરથી એક આવે છે ને. હા, શ્રીધર કેવલીની વાત આવે છે ને. અહીંયા આપણે તિલોય પણતી વગેરેમાં છે, પણ આ પણ છે. ગૌતમ સ્વામી, સુધર્મ સ્વામી અને જંબુ સ્વામી નામના 3 કેવલી થયા. તે પછી હવે સાંભળજો, કાળ દોષથી કેવલ જ્ઞાની હોવાનો અભાવ થયો. જોઈ કેટલી સરસ વાત લખી છે, એક સમજજો. વર્ધમાન સ્વામીના કેવલ જ્ઞાનની વાત કરીને એ વખતે ગણધર દેવની વાત કરી. પછી જે છે ને એ 3 અંતિમ કેવલીની વાત કરી, ગૌતમ સ્વામી, સુધર્મા સ્વામી અને જંબુ સ્વામીની. ગણધર દેવની વાત ના કરી, કેમ કે ગણધર દેવ તો કોની હાજરીમાં હોય છે, તીર્થંકર ભગવાનની હાજરીમાં. પણ ક્રમ કેવો બતાવ્યો કે ગણધર દેવ અને પછી પાછા કેવલી થયા, તો એમને મૂક્યા ને ત્યાં કેવલી થયા, એમના પછી આ સાંભળજો, નામના 3 કેવલી થયા. તે પછી કાળ દોષથી કેવળ જ્ઞાની હોવાનો અભાવ થયો. નિમિત્તની પ્રધાનતાથી કરી, કાળ દોષથી કેવલ જ્ઞાની હોવાનો શું થઈ ગયો, અભાવ. વાસ્તવમાં જીવો એવી જાતિના પુરુષાર્થવાળા આવે, એવી જાતિનો અહીંયા યોગ રહ્યો નહીં, હીન પુરુષાર્થી થયા. કાળ દોષથી કેવલ જ્ઞાની હોવાનો અભાવ થયો. કેટલાક કાળ સુધી દ્વાદશાંગના પાઠી શ્રુત કેવડી રહ્યા. દ્વાદશાંગના પાઠી શ્રુત કેવલી, 12 અંગનું જેમને જ્ઞાન હોય એવા શ્રુત કેવલી રહ્યા. પછી તેમનો પણ અભાવ થયો. ત્યાર પછી કેટલાક કાળ સુધી થોડા અંગના પાઠી રહ્યા. 12 અંગમાંથી પણ એ ઓછું થતું ગયું, થોડા અંગના પાઠી રહ્યા, 11 અંગના પણ પાઠી રહ્યા, એમ સમજો, ઓછું થતું ગયું. તેઓએ એમ જાણ્યું કે ભવિષ્યકાળમાં અમારા જેવા પણ જ્ઞાની રહેશે નહીં. ધીરે 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 ઓછું થતું ગયું ને, 11 અંગ 10 અંગ જે પ્રમાણે જે થતું હોય એ પ્રમાણે ઓછું થતું ગયું. કેટલાક પછી એમને એમ જાણ્યું કે ભવિષ્યકાળમાં અમારા જેવા પણ જ્ઞાની રહેશે નહીં, અંગનું જ્ઞાન હોય એવા નહીં રહે. એમ જાણી તેમને ગ્રંથ રચના કરી અને દ્વાદશાંગને અનુકૂળ, જે દ્વાદશાંગને અનુકૂળ એને એમાંથી આગળ પાછળ નહીં, એને બદલીને નહીં, દ્વાદશાંગને અનુકૂળ પ્રથમાનિયોગ, કરણાનિયોગ, ચરણાનિયોગ અને દ્રવ્યાનિયોગના અનેક ગ્રંથો રચ્યા. તેમનો પણ અભાવ થતા તેઓના અનુસારે અન્ય આચાર્યોએ રચેલા ગ્રંથ વા એ ગ્રંથના અનુસારે રચેલા ગ્રંથની જ પ્રવૃત્તિ રહી. આ પ્રમાણે એક પછી એક બધા આચાર્ય થતા રહ્યા. તો કોઈએ ગ્રંથની રચના કરી આચાર્યની, પછી કોઈ આચાર્ય થયા તો સમજો એમને એમના ઉપર પાછી ટીકા કરી, અથવા તો સ્વયં પાછો કોઈ ગ્રંથ લખ્યો. સમજાય છે કે નહીં? જેમ અમૃતચંદ્ર આચાર્યની વાત કરીએ તો કુંદકુંદ આચાર્ય દેવે સમયસાર ગ્રંથ લખ્યો, તો અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે એના ઉપર આત્મખ્યાતિ ટીકા પણ લખી અને સ્વયં પાછો પોતે પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય નામનો ગ્રંથ પણ લખ્યો. તો એ પ્રમાણે બિલકુલ આ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહી. જેમ દરેક આપણે જે ગામમાં રહેતા હોય ને, ગામમાં જતાં વચ્ચે કયા કયા સ્ટેશનો આવે બધાને મોઢે હશે, એવી રીતે આ ક્યાંથી ક્યાં આપણે વચ્ચે કયા કયા સ્ટેશન આવે ને ઉપરથી, સમજાય કે ને? હા, અવસર્પિણી કાલમાં ક્યાંથી ક્યાં કેવો ક્રમ જોડાઈ રહ્યો છે બધાને ખ્યાલ રહેવો જોઈએ ભાઈ. જેવું તેમનો પણ અભાવ થતાં તેઓને અનુસારે અન્ય આચાર્યોએ રચેલા ગ્રંથવા એ ગ્રંથના અનુસારે રચેલા ગ્રંથની જ પ્રવૃત્તિ રહી. હવે બહુ સારી એક વાત સમજજો. તેમાં પણ કાળ દોષથી કેટલાક ગ્રંથનો દુષ્ટ પુરુષો દ્વારા નાશ થયો. એક વાત સમજો,
કાળ દોષથી કેટલાક ગ્રંથનો દુષ્ટ પુરુષો દ્વારા નાશ થયો. માને એવા પ્રકારના ખોટા પરિણામવાળા જીવો અહીંયા થયા કે જેમને ગ્રંથોનો શું કર્યું? નાશ કર્યો. કાળ દોષ કેટલાક ગ્રંથનો દુષ્ટ પુરુષો દ્વારા નાશ થયો. બીજી વાત, મહાન ગ્રંથોનો અભ્યાસ આદિ ન થવાથી પણ શું થયું? નાશ થયો. બીજી વાત, એક તો એવા શું લખ્યું? દુષ્ટ પુરુષો દ્વારા નાશ થયું. બીજા એ ગ્રંથો હતા એમને એમ રહ્યા કે ભાઈ આપણને આમાં તો કશી ખબર પડતી નથી, આપણને આમાં કશી ખબર પડતી નથી. એટલે શું થઈ ગયું? એ ગ્રંથોનો પણ શું થયો? નાશ થયો. દુષ્ટ ગ્રંથોનો શું લખ્યું ને? દુષ્ટ પુરુષો દ્વારા નાશ થયો. આ મહાન ગ્રંથોનો અભ્યાસ આદિ ન થવાથી પણ નાશ થયો. પછી 3, વળી કેટલાક મહાન ગ્રંથો જોવામાં આવે છે. સાંભળજો, મહાન ગ્રંથો જોવામાં આવે છે પણ બુદ્ધિની મંદતાથી આજે તેનો અભ્યાસ થતો નથી. 3 વસ્તુ થઈ ગઈ. દુષ્ટ પુરુષો દ્વારા મહાન ગ્રંથોનો નાશ થયો. બીજી વાત, ગ્રંથો તો મહાન હતા પણ કોઈએ વાંચ્યા નહીં માટે એનો નાશ થયો. ત્રીજા નંબરમાં, ગ્રંથો મહાન છે તો ખરા પણ નાશ નથી થયો, પણ કોઈ એને વાંચતું એ નથી. નાશ નથી થયો, જોવામાં આવે છે પણ કોઈ વાંચતું નથી, અમને ખબર ના પડે. સાંભળો, મને આપણી પાસે કેટલી પ્રોપર્ટી હતી એમાંથી ધીરે ધીરે કેટલી પ્રોપર્ટી નષ્ટ થઈ ગઈ. એટલું પુણ્ય ક્ષીણ થયું ને બીજી અપેક્ષાએ. વળી કેટલાક મહાન ગ્રંથો જોવામાં આવે છે પણ બુદ્ધિની મંદતાથી આજે તેનો અભ્યાસ થતો નથી. કર્ણાનુયુગ વગેરેના ગ્રંથો છે ને અંદર જે ગણિત ને બધું એનું જે વર્ણન હોય છે એ કહે છે કે ભાઈ 2-4 પાના કે ભાઈ આપણે આપણું ખબર નહીં પડે, આપણું કામ નથી. સમજાય છે ને એ વસ્તુ? મંદાથી આજે તેનો અભ્યાસ થતો નહીં. જેમ દક્ષિણમાં ગોમઠ સ્વામીની પાસે મૂળબિદ્રી નગરમાં ગોમઠ સ્વામીની પાસે મૂળબિદ્રી નગર તો છે. જૈન બદ્રી કયું? ગોમટેશ્વર બાહુબલી છે જૈન બદ્રી, ખ્યાલ આવે છે ને? આ મૂળ બદ્રી, બરાબર. જૈન બદ્રી બીજું નથી. જેમ દક્ષિણમાં ગોમઠ સ્વામીની પાસે મૂળ બદ્રી નગરમાં શ્રી ધવલ, મહાધવલ, જય ધવલ ગ્રંથો હાલ છે પરંતુ તે દર્શન માત્ર છે. આ પંડિતજીના સમયની વાત છે. છે પણ દર્શન માત્ર છે. એનો મતલબ સમજો, એ ગ્રંથોનો કોઈ દુષ્ટ પુરુષે નાશ નથી કર્યો. અભ્યાસ ન થયો માટે નાશ થઈ ગયો એમે નથી. છે ખરા પણ એ કોઈ વાંચવા તૈયાર નથી. ભાઈ અમને આમાં કાંઈ ખબર પડે નહીં એટલે દર્શન માત્ર છે. દર્શન. પછી કૌંસમાં લખ્યું છે, શું લખ્યું છે? હવે તો પ્રાપ્ત છે. હવે તો પ્રાપ્ત છે. એ અપેક્ષાએ થોડી વાત કરી. એ અપેક્ષાએ વાત કરીએ તો પંડિતજી સાહેબના જમાના કરતાં અત્યારે આપણો પુણ્યનો ઉદય વધારે કહેવાય કે ના કહેવાય? તમે વાંચો તો ખ્યાલ આવશે કે પંડિતજીએ ત્યાં મોકલ્યા હતા कि ત્યાં જઈને ગ્રંથ લઈને આવો, ये છે ને એમાં चिट्ठी वगैरह में. वहाँ एक डालू राम जी की तो वहाँ गए थे, वहाँ उनका मृत्यु हो गई, देह छूट गया. ગ્રંથ ને એવી જ હતીની સ્થિતિ હતી. હવે વધારે શું કહીએ આને તો કે કયો ભાગ સટખંડા ગમે ધોલાનો કયો ભાગ બોલો, લાવો મોબાઈલમાં ખોલી દઉં ફટ દઈને. થોડા વર્ષો પહેલાં તો ભાઈ શાસ્ત્ર ભંડારમાં ઉપલબ્ધ હતા. હવે તો કહે છે લાવો આઈપેડની અંદર ફટ દઈને કયો ગ્રંથ, 6થો ભાગ 7મો ભાગ કયો ખોલી દઈએ. સમ્યક જ્ઞાન ચંદ્રિકાનો કયો ભાગ, જીવકાંડ, કર્મકાંડ પહેલો ભાગ કે બીજો ભાગ, કઈ ગાથા બોલો, એ સ્ક્રીન ઉપર આવી જાય. સમજાય છે કે નહીં? એ અપેક્ષાથી પુણ્યની વાત સમજો તમે. કમ્પેરિઝન સમજવી વાત છે થોડી. ટોડરમલજી સાહેબનો ફોટો જોવો હોય તો આપણને નથી મળતો. પંડિત સાહેબનો ફોટો કહેવાય. ગુરુદેવસિંહનો ફોટો ઉપલબ્ધ છે આપણી પાસે. સમજાય છે કે નહીં? ટોડરમલજી સાહેબનો ફોટો નથી આપણી પાસે ઉપલબ્ધ. ગુરુદેવસિંહના પ્રવચનો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. એમનો અવાજ, ટોડરમલજીનો અવાજ કેવો હશે? શ્રીમદજીનો ફોટો ઉપલબ્ધ છે પણ શ્રીમદજીનો અવાજ સમજે. અને ગુરુદેવશ્રીનો ફોટો, વિડીયો, અવાજ, યાત્રા, બધા પ્રસંગો એ બધું ઉપલબ્ધ છે ને. અપેક્ષિત સમજવી વાત. જો પરંતુ તે દર્શન માત્ર છે. હવે તો પ્રાપ્ત છે લખી છે.
કેટલાક ગ્રંથો, હવે સાંભળજો, પોતાની બુદ્ધિ વડે અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. મને કેટલાક ગ્રંથો એવા છે કે પોતાને ખ્યાલમાં આવે એવા છે, બુદ્ધિ વડે અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. તેમાં પણ થોડા જ ગ્રંથોનો અભ્યાસ આજે બને છે. મને સમજાય છે કે નહીં? એક થોડું એક્ઝામ્પલ કે કર્ણાનુયોગના ગ્રંથ ધવલ, જય ધવલ, કષાય પાવડું વગેરેમાં આપણને ખબર ના પડે, પણ સમયસાર છે, પ્રવચનસાર છે. ચરણાનુયોગના ગ્રંથ રત્નકરણ, શ્રાવકાચાર, પુરુષાર્થ, સિદ્ધિ ઉપાય. પ્રથમાનુયોગના પદ્મપુરાણ, હરિવંશ પુરાણમાં તો ખબર પડે કે ના પડે? એમાં તો પડે. પણ પંડિતજીનું કહેવું છે કે એમાં તો ખબર પડે એવી છે, તો પણ શું કહે છે? તેમાં પણ થોડા જ ગ્રંથોનો અભ્યાસ આજે બને છે. ખબર પડે એવી છે તોય આ વાંચતો નથી, એ કહેવું છે. નથી ખબર પડતી એની વાત બાજુમાં મૂકી દો, પણ જેમાં ખબર પડે છે એને નથી વાંચતો. એટલે જ આજે સવારે કદાચ કહ્યું હતું ને, આજે કહ્યું, કાલે કહ્યું હતું કે વચ્ચે વચ્ચે પેજ નંબર ખોલીને શું કામ બતાવવું પડે છે? કહ્યું હતું ને. હા, કેટલા માટે કહેવું પડે છે કે એમ કહેવાય ભાઈ નાટક સમયસારનો આ છંદ ને આની અંદર આ તમે આ પેજ ઉપર તમારે જોવાનું, તો ઘરે જઈને કોઈ જોતું નથી, કોઈ નથી જોતું. પછી કંઈ યાદ આવે તો કયું કયું હતું કે તમને યાદ છે? બે એકબીજાને પૂછે, મને કંઈ નાટક સમયસાર બોલ્યા હતા, કાલે પૂછી જોઈશું ચલો, અને બીજા દિવસે તો વાત ગઈ. સમજાય છે કે નહીં? હા, સમજ્યું? તેમાં પણ થોડા જ ગ્રંથોનો અભ્યાસ આજે બને છે. એવા સમજો, એવા આ નિકૃષ્ટ કાળમાં ઉત્કૃષ્ટ જૈન મતનું ઘટવું થયું. કેવી લાઈન લખી છે પંડિતજીએ? નિકૃષ્ટ કાળમાં ઉત્કૃષ્ટ જૈન મતનું ઘટવું થયું. હુંડાસ, હા, હુંડાવશિલ્પી નિકૃષ્ટ કાળ છે ને, નિકૃષ્ટ કાળ. આ પ્રમાણે નિકૃષ્ટ કાળ સમજાવ્યો પંડિતજીએ. નિકૃષ્ટ કાળ કેવી રીતે કે જે ક્રમશઃ આ પ્રમાણે જે હીનતા થતી ગઈ ને, એટલે નિકૃષ્ટ કાળમાં ઉત્કૃષ્ટ જૈન મતનું ઘટવું થયું. કેમ? કેમ કે વર્ધમાન સ્વામી વખતે જે જૈન મતનો પ્રચાર પ્રસાર હતો એ અને આજ સમજાય છે કે બે કમ્પેર કરો તો ખ્યાલ આવે ને. હા, કે પેલો કાળ ઉત્કૃષ્ટ અને આ કાળ કેમ? આ કાળ નિકૃષ્ટ, પેલો ઉત્કૃષ્ટ ને આ કાળ નિકૃષ્ટ. શા માટે? કે એ વખતે કે છે જૈન મતની જે પ્રભાવના હતી, યોગ હતો, અને આજે જોવામાં આવે તો કેવી સ્થિતિ, દયાજનક સ્થિતિ છે ને. હા, ઘણી વખત દુઃખની વાત તો એમ લાગે કે વિતરાગી ભગવાનને પણ આ લૌકિકમાં જે પર્વ કહેવાય તો હોળી વગેરે હોય ને, હવે જૈનોને એ ખ્યાલ નથી આવતો, અને ભગવાનના ઉપર પણ અલગ અલગ રંગ છાંટે. સમજાય છે કે નહીં? હવે કેવી કેવી પ્રકારની ચેષ્ટાઓ કરે ને. એ કહે છે કે હા, નિકૃષ્ટ કાળમાં ઉત્કૃષ્ટ જૈન મતનું ઘટવું થયું. આ અને ધ્યાનતરાયજી તો લખ્યું છે એટલા માટે. ધ્યાનતરાયજી જૈની જૈન ધર્મ કે નિંદક, બીજાની વાત તો છોડો. હા, જૈની જૈન ધર્મ કે નિંદક, હુંડાવસર્પિણી જોરા. આ હુંડાવસર્પિણી કાળ છે ને, અવસર્પિણીમાં હુંડાવસર્પિણી કાળ. જૈની જૈન ધર્મ કે નિંદક, હુંડાવસર્પિણી જોરામ, ધ્યાનત જાની અબ ચુપ રહીએ, જગ મેં જીવન થોડા. ધ્યાનત જાણીને શું રહેવું? ચૂપ થઈ જાઓ, પોતાનું કામ કરી લો. જીવન કેટલું છે? જીવન થોડું છે. કેમ કે બીજાની વાત તો છોડો, જૈનો જ જૈન ધર્મનો હાશ કરવામાં, એની જે વેલ્યુ છે એને ઘટાડવામાં નિમિત્તભૂત કારણ બની રહ્યા છે. પેલો અન્ય મતી કહે કે તમારા માટે ચોવિયારની વ્યવસ્થા રાખી છે, તો આ કહે નહીં નહીં મારે તો ચાલે છે. થઈ ગઈ ને વાત પૂરી, મારે ચાલે છે. પેલો ઘરની અંદર પ્રવેશ કરતી કે પેલો બૂટ ચંપલ કાઢતો, નહીં નહીં આવો વાંધો નથી, વાંધો નથી. એ સમજે કે જૈનનું ઘર છે કે ના જવાય. પેલો કે ચાલે છે, હવે શું કરવાનું? સમજાય છે કે નહીં? હોટલવાળા બહાર લખે ઘર જેવું ભોજન, અને આ ઘરમાં ખાતો હોય કે ફલાણી હોટલ જેવા ઢોસા બન્યા છે, ફલાણા હોટલ જેવું આવું બન્યું છે. સમજાય છે કે નહીં? પેલો હોટલવાળું ઘર જેવું લખે, અને આ ઘરમાં ખાતો હોય અને કોને યાદ કરે? હોટલને યાદ કરે. એનું નામ છે જૈની જૈન ધર્મ કે નિંદક, હુંડાવસર્પિણી જોરા.
છતાં પરંપરા દ્વારા આવું કહીને પછી પંડિતજી પોતાની પ્રમાણતાને તો સીધી છતાં પરંપરા દ્વારા, પરંપરા જોડીને આખી પરંપરા દ્વારા આજે પણ જૈન શાસ્ત્રમાં સત્ય અર્થના પ્રકાશક છે ને, સત્ય અર્થના પ્રકાશક પદોનો સદભાવ પ્રવર્તે છે ને. હજુ 0-0 નથી થઈ ગયું, સમજી જાય કે નહીં? હજુ પણ કેમ કે એટલા માટે કે પંચમ કાળના અંત સુધી શાંતિનાથ મુખ શશી ઉનહારી શીલ ગુણવ્રત, આ શાંતિ ધારા જે છે ને, શાંતિ ધારા એટલે પેલી નહીં ખ્યાલ આવે છે ને, આપણે છેલ્લે બોલીએ છીએ ને, શાંતિ પાઠવાળી વાત હતી. એ શાંતિનાથ ભગવાન, કેમ કે એના પહેલાં તો ધર્મનો વિચ્છેદ થયો ને, શાંતિનાથ ભગવાનથી જે છે ને, એ શાંતિ પાઠની વાત ચાલે છે. એ કહે છે પંચમ કાલના અંત સુધી, કેમ કે અત્યાર સુધી કદી વિચ્છેદ નથી થયું, અને હવે ગુરુદેવ શ્રી દ્વારા જે ધર્મનો પાયો નંખાવ્યો છે પંચમ કાળના અંત સુધી આ વાત ચાલવાવાળી છે ને, માટે કહે છે જે શાંતિનાથ ભગવાનની શાંતિ પાઠમાં બોલીએ છીએ ને આપણે, એમને યાદ કરે છે કે પછીથી ધર્મ કન્ટિન્યુ ચાલ્યો આવે છે. અને એમાં એક બે પંક્તિ છે ને, શું બોલીએ છીએ આપણે, અરે એક પંક્તિ આવે છે એની અંદર, છેક સુધી ચાલ્યા કરે ને, એની એક છે ને, એમ છે, વાંધો નહીં, બેમાંથી છે, કાં તો નાનું શાસ્ત્રોક્ત વિધિમાં હોય કે પેલામાં છે કે સેમ. કંઈ વાંધો નહીં, ચલો આપ આટલું લઈ લઈએ છીએ, સમય થશે ને. હા, જો છતાં પરંપરા દ્વારા આજે પણ જૈન શાસ્ત્રમાં સત્ય અર્થના પ્રકાશક પદોનો સદભાવ વર્તે છે. એટલે હજુ કોઈ ચિંતાનું કારણ છે નહીં. ખ્યાલ છે ને? ડૉક્ટર કહે છે કે આમ જોઈએ કે કંઈ વાંધો નહીં, તમે પ્રોપર ટાઈમે આવી ગયા છો, કશું કોઈ ચિંતાનું કારણ નથી, તમારે સારું થઈ જશે. સમજાય છે કે નહીં? બસ એ વાત છે કે હજુ પણ સત્ય અર્થના પ્રકાશક પદોનો સદભાવ જોવામાં આવે છે. હવે પંડિતજી પોતે સમજો, ગ્રંથકર્તાનો આગમ અભ્યાસ. હવે આની વાત આપણે કાલે કરીશું એટલે ખ્યાલ આવશે. ગ્રંથકર્તાનો આગમ અભ્યાસમાં આમાંથી આપણને કેટલા ગ્રંથોના નામ આપણને ખ્યાલ છે, પછી ખોલીને જોયેલા એ વાત પછીની વાત કરીશું આપણે. હવે એક પ્રશ્ન પૂછીને પછી બંધ કરીએ છીએ. પંડિતજી હવે આ ગ્રંથકર્તાનો આગમ અભ્યાસ એ ટૉપિક એટલા માટે મૂકે છે. શા માટે આ ટૉપિક મૂક્યું એમને કે સમજજો કે આગળ જે બધી વાત કરીને અમે અંતિમ શાસનને ભગવાન મહાવીર સ્વામી, પછી ગણધરદેવ, પછી અંતિમ 3 કેવલી થયા, અને પછી 12 અંગના જ્ઞાની, દ્વાદશાંગના પાઠી, પછી થોડું જ્ઞાન ઓછું થતું ગયું, પછી આચાર્ય થતા ગયા, એ પ્રમાણે પરંપરા ચાલીને. તો એ બધા જે ગ્રંથોની જે રચનાઓ થઈ ને, પૂર્વે આચાર્યોએ જે ગ્રંથોની રચના કરી, પંડિતજીનું કહેવું છે કે એ બધા જે પ્રથમાનુયોગ, કરણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ, દ્રવ્યાનુયોગના નામ આપ્યા કે ના આપ્યા? આપ્યા ને. તો એ બધા ગ્રંથોની જે પૂર્વે આચાર્યોએ રચના કરી, અને પંડિતજી કહે છે કે એ બધા જે 4 અનુયોગના ગ્રંથોની રચના થઈને એમાં મારો અભ્યાસ પ્રવર્તે છે. મને એ બધા ગ્રંથોનો મારી બુદ્ધિ અનુસાર મને પણ એ પદોનું થોડું કંઈ જ્ઞાન થયું છે, અને એ બધું મને થોડું જે જ્ઞાન થયું છે ને, એના આધાર લઈને એને બેઝ બનાવીને હું આ મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક લખું છું. સમજાય છે? એટલે પંડિતજીનું લિંકઅપ થઈ ગયું ને, કોની સાથે થઈ ગયું? તીર્થંકર કેવલી ભગવાન સાથે થઈ ગયું ને. એટલે આ જે ગ્રંથની અંદર જે બધા પદો છે એ સત્ય અર્થને પ્રકાશિત કરવાવાળા પદો છે. એટલે અહીંયા આગમનો અભ્યાસ એમને એટલા માટે મૂક્યો છે. આગમનો અભ્યાસ કરીને પોતાને પૂર્વે આચાર્યો જે થયા ને એમની સાથે કનેક્ટ કર્યા ત્યાં આગળ. એવી રીતે છે. લઈશું કાલે.